آج ہمارا ارادہ تھا ایگل نیسٹ جانے کا، لیکن ان سے پہلے ہم نے میڈم کے گھر پہ ناشتہ کیا اور ہنزا کے ٹریڈیشنل جو روایتی خوراک تھے اس سے ہماری خاطر تواضع کی گئی، جس کا ہمیں بہت ہی مزہ آیا اس خوراک کا۔ ایسی چیزیں پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم ایگل نیسٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایگل نیسٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے جو 1994 میں یہاں پہ ایک کیمپنگ سائٹ پہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ ہوٹل جو ہے یہ ہنزا کے سب سے اونچے گاؤں ڈیوکار میں بنایا گیا ہے۔ ڈیوکار گاؤں جو ہے یہ ہنزا کا سب سے اونچا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 9000 فیٹ یعنی 3000 میٹر اونچا ہے۔ یہاں پہ سائٹس بہت زبردست ہیں۔ ایک خوبصورت ریسٹورانٹ ہے وہاں پہ ایگل نیسٹ پہ، تقریباً 15 منٹ کا ڈرائیو ہے ہنزا کریم آباد سے، اور اس پوائنٹ سے ہنزا کے 7 بڑی پیکس لیڈی فنگر سمیت، راکا پوشی سمیت، دارین پیک، یہ سب نظر آتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں ایگل نیسٹ کی طرف اور آپ کو ایگل نیسٹ کے نظارے دکھاتے ہیں۔ یہ گیالین ہے اور یہ شوشر، یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ آٹا آٹے کا ہے اور اخروٹ کا تیل، ہاں نہیں وہ خوبانیوں کا تیل، خوبانیوں کا تیل ڈالتے ہیں، اور یہ گھر میں بنتا ہے ہمارے ناشتہ اس سے ہم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آٹا ہی ہے؟ ہاں کھا کے دیکھو بہت ٹیسٹی ہوگا آپ کو۔ میں جب سے آیا ہوں یہی ٹریڈیشنل چیزیں کھا رہا ہوں، گیالین اور شوشل۔ کیا بات ہے یار، ماشاء اللہ۔ اور یہ انگور دیکھیں ابھی توڑے ہیں قسم سے، واہ ادھر یوں کر کے بنایا اس کی، واہ کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ اچھا ہنزا کی جو مین پیداوار ہے وہ یہاں پہ فروٹس ہے، یہاں پہ جنگلی پودے کم ہیں، فروٹ زیادہ ہیں۔ اس وقت میں ایک منڈی میں ہوں جو ہے فروٹ منڈی، اور جہاں پہ سیب پڑے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ ہیں ہمارے سوات کے پٹھان لوگ ہیں، وہ یہ چیزیں وہ لیتے ہیں یہاں سے۔ اس کے نیچے سیب پڑے ہیں تاکہ وہ اس دھوپ سے، کیونکہ ہنزا کا دھوپ بہت تیز ہے، اس سے یہ محفوظ رہیں۔ بھائی دل تراشا کا نا یار۔ ہاں سلام، پٹھان ہو؟ ہاں پٹھان ہے۔ ہاں کہاں کے؟ سوات مٹا مٹا۔ تو یہ کہاں لے کے جانا ہے آپ نے؟ یہ پنڈی، لاہور، ہاں اسلام آباد، فیصل آباد۔ ادھر آپ کو سستا ملتا ہے؟ ادھر 80-100 کا کلو ملتا ہے، 1 کلو ملتا اور ادھر جا کے کتنے میں بیچتے ہیں پھر؟ ادھر 1500-2000۔ یہ تو بہت مہنگے، 15-2000 5 کلو کا بیچتے ہیں نا، 300 روپے کلو بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے دوست ہیں سوات کے یا کچھ؟ سارا بس ہمارا دوست ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے یار، سوات یہ شیر پلم یہ ہاں دغه شنه چې کم دي دغه شنه سیوان دا ولې دا بیا زړ شي، دا بیا څه شي؟ اچھا یعنی یہ جو گرین ہے نا یہ گولڈن ہے، اس کا پھر کیا بنتا ہے؟ پیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ گولڈن اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سوغات ہے ہنزا کی، ہر قسم کا فروٹ یہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا، یعنی ناشپاتی، خوبانی، آلو بخارا، اخروٹ، چیری۔ آج کا سیب کا سیزن ہے نا؟ آج کا سیب اور جاپانی پھل کا ہے۔ تو یہ سیدھا پنڈی جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا؟ لاہور جاتا ہے۔ اور سوات کے سیب کہاں جاتے ہیں یہ بتائیں؟ لاہور جاتا ہے، اچھا پنڈی، اسلام آباد، لاہور۔ کتنا عرصہ ہوا آپ لوگوں کو یہاں پہ آئے ہوئے؟ اس سال ابھی جب اس سال ہے؟ 1 مہینہ ہوا۔ 1 مہینہ۔ اور کب تک چلے گا یہ تقریباً 1.5 مہینہ چلے گا۔ چلے اللہ آپ کو اس میں برکت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ خوشحالہ ساتھ یار، مہربانی، تھینک یو۔ زخ پلا پہ خبر ہے مخا نا چه موس کړه، الله پامان، تھینک یو۔ لو جی ہم پہنچ گئے ہیں ایگل نیسٹ پہ۔ ایگل نیسٹ اصل میں یہاں پہ ایک ہوٹل اور ریسٹورانٹ ہے جو آخری پوائنٹ ہے ہنزا کا، 3000 میٹر فرام سی لیول۔ لک ایٹ دا ویو۔ اگر آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کیا دیکھیں گے۔ پورا ہنزا آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے۔ لک ایٹ دس۔ اس جگہ کی جو اصل خوبی ہے، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں
हंजा खुद 2500 मीटर सी लेवल से ऊपर है, लेकिन हंजा नीचे रह जाते हैं। और अब अगर आप 2 घंटे की ट्रैकिंग करते हैं या आधे घंटे की ड्राइव करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें आप, दिस इज़ लेडी फिंगर 6000 मीटर, दिस इज़ हंजा पीक 6200 मीटर, दिस इज़ उल्तर पीक 7300 मीटर। कसम से यहाँ से दिल नहीं भरता, बंदा जाए तो कहाँ जाए। इस वक्त आप चे पीक के बिल्कुल दरमियान में हैं। फिर आपको बताता हूँ, दिस इज़ उल्तर पीक जो बादलों में नज़र आ रहा है 7300 मीटर, दिस इज़ हंजा पीक 6200 मीटर, दिस इज़ लेडी फिंगर जिस पे बर्फ़ नहीं है 6200 मीटर। और ये देखिए दिस इज़ राका पोशी पीक, ये आपको नज़र आ रहा है राका पोशी। और दिस इज़ दुमानी पीक और इस साइड पे दारैन पीक, यानी 6 पीक के बिल्कुल दरमियान में ये हंजा, पूरा हंजा आपको नज़र आएगा यहाँ से। और आपको अलीआबाद, करीमाबाद, ये सारे इलाके नज़र आएंगे। और ये ईगल नेस्ट एक होटल है यहाँ पे, जहाँ पर आपको पूरा ये नज़र आएगा। सबसे पहले मैं आपको जूम करता हूँ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर के बारे में मशहूर है कि बल्तित का एक शहज़ादा यहाँ पे एडवेंचर करके इस रास्ते से आया था। उन्होंने यहाँ पे जो लोकल हंजा की एक शहज़ादी है उससे साथ शादी कर दी। इसी दौरान उसको पता चल गया कि उसकी पहली बीवी जो है उसको किसी ने, बादशाह ने अगवा कर दिया। तो उसके पीछे जा रहा था, तो इस बीवी ने कहा, उसका जिसका नाम था बबली, इस शहज़ादी का जो किताबों में आया है हिस्ट्री में, उन्होंने उसको कहा कि मेरा क्या होगा। तो उसको लेके चला गया इस लेडी फिंगर पे और यहाँ उसको बैठा दिया और कह रहा कि मेरा इंतज़ार करो। उसने कहा कि तुम कब आओगे। तो उसने उसको एक मुर्गी दी और साथ में एक बैग भी दे दिया जहाँ पे दाने थे छोटे छोटे। कह रहा है कि इस मुर्गी को 1 साल में एक दाना देती रहो, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आऊँगा। सुना है कि अभी भी बबली यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही है। इसको बबली पीक भी कहते हैं और लेडी फिंगर भी कहते हैं, लेकिन ये एक कहानी है, मिथ है, कोई सही नहीं लगता मुझे। नूर टोक पहाड़ी पे हम जा रहे हैं इस वक्त, ईगल नेस्ट से ऊपर। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, प्रिंस करीम आगा ख़ान की प्रॉपर्टी है, हर कोई यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है हमें, मैडम हमारे साथ है तो हमें कोई मना नहीं कर सकता कि आप ना जाएं। तो ईगल नेस्ट होटल नीचे रह जाता है और हमने जाना है नूर सोक प्रॉपर क्या है पहाड़ी पे। तो ऊपर जाने के लिए कोई ट्रैकिंग हाइकिंग करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर हम खड़े होके फिर हंजा किस तरह नज़र आता है। नीचे हंजा है, लेट्स सी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये पहाड़ी पे आते हो ये हमने महसूस किया है, बल्कि देखा भी है। आप देखें सर ज़रा, इसकी शक्ल देख के बिल्कुल एक डायनासोर की तरह लग रही है, या जो लेजर्ड नहीं हो बड़ा सा, लेकिन ये ईगल का कह रहे हैं। ईगल का या ईगल की शक्ल भी मिल सकती है, लेकिन बस बन सकती है ये, और जो इधर नीचे, जो नीचे है, हाँ इसके आई सेक्शन ज़बरदस्त। लेकिन ये नेचुरल है, किसी ने काटा नहीं है इसको। आई सेक्शन कहाँ पे है? ये एरिया यहाँ पे लट सपोज उसको बिल्कुल 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 करे तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरा ट्रैक अभी जारी है। नीचे से हम आए हैं और ये हंजा है, ये पीक्स है जो मैंने आपको दिखाए हैं, दारैन, राकापोशी, लेडी फिंगर और उल्तर पीक, हंजा पीक। और ये है ट्रैक भी करें, नज़ारे भी देखें, सेहत भी बरकरार रखें, एंजॉय भी करें। लेट्स गो अप। हम हैं इस वक्त ईगल नेस्ट पे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर आप देख लें वो ये पहाड़ पाकिस्तान में टॉप 20 में से 9 पहाड़ ऐसे हैं दुनिया के टॉप 20 में जो 8000 मीटर से ऊंचे हैं। उसमें ये आप देख लें तकरीबन 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उल्तर पीक, ये मुख्तलिफ पीक्स हैं यहाँ पे, राकापोशी पीक। यहाँ से जाते जाते आप नीचे हंजा भी देख सकते हैं, पूरा हंजा नज़र आ रहा है। और वो बल्तित फोर्ट भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, जो बल्तित फोर्ट है वो भी आपको नज़र आ रहा है। आखिर में जाके आपने फिर लेडी फिंगर और हंजा पीक और इसके साथ उल्तर पीक, ये सारे एक ही फ्रेम में आपको नज़र आएंगे। कहते हैं कि अगर आप हंजा आएँ और आप इस जगह नहीं पहुँचे, थोड़ी सी ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें,
ایگل نیسٹ تک پہنچ جائیں. اس کو ایگل نیسٹ کہتے ہیں, کوہ مورسوک اس کو کہتے ہیں. پورا ہنزا آپ کو نظر آئے گا. اکبر بھائی ادھر آ جائیں, یہ پانی دکھائیں ان کو ذرا, مختلف کلر کا پانی آپ کا. ہنزا زوم کریں ان کو ذرا, یہ ہنزا کا دریائے ہنزا یہ کیسے جا رہا ہے ہنزا کے درمیان میں سے. تو جب بھی آئیں اس جگہ کی سیر ضرور کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ.